أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آؤ قرآن سمجھیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ 1 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 حصے یا پاؤ کیے گئے ہیں۔ پہلا پاؤ یا حصہ آپ QC 2 میں پڑھ کے آئے ہیں، دوسرا پاؤ آپ اس QC 3 میں پڑھ رہے ہیں، تیسرا پاؤ انشاءاللہ QC 4 اور آخری پاؤ QC 5 میں پڑھیں گے، اور اس طرح QC 5 میں پہلا پارہ جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو جائے۔ QC 3 میں جو ہم نے صفحے پڑھنے ہیں وہ صفحہ 6 سے 10 ہے۔ ان کو ہم جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے، صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی پر اور صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ انگوٹھی پر۔ اور آئیے اس کے چھٹے صفحے کے اشاروں کو ایک بار دیکھ لیں۔ جی کیا ہے چھٹے صفحے کے اشارے، کوئی بتائے گا؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اور 7ویں صفحے کے اشارے، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اور اس کو مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جی کیا کہیں گے چھٹے صفحے کے لیے؟ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے لیے، فرعون 40، بچھڑا، دکھاؤ اس دن اللہ کو۔ 40 فرعون، 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ تو آئیے آج کے جو ہے 8ویں صفحے کے اشارے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے بستی میں داخلہ، دوسرا اشارہ ہے پانی کی دعا۔ الحمدللہ ہم نے یہ دونوں اشارے پچھلے ہفتے پڑھ لیے تھے۔ تیسرا اشارہ ہے کھانے کا مطالبہ، چوتھا ہے سزا۔ آج اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ دونوں بھی پڑھیں گے، اس طرح یہ آپ کا 8واں صفحہ مکمل ہو جائے گا۔ تو پہلے اشارے کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ دوسرا اشارہ ہے وَإِذْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور تیسرا اشارہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ تو آئیے 8ویں صفحے کے اشاروں کو دہرا لیجئے۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ ایک بار آپ لوگ دہرا دیجئے اسے۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ مختصراً کیا ہوں گے؟ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو آئیے چلتے ہیں تیسرے اشارے کی طرف۔ تیسرا اشارہ ہے کھانے کا مطالبہ، اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آئیے آج کے سبق کی جو ہے آیت ہمارے سامنے ہے، یہ آیت نمبر 61 ہے سورۃ بقرہ کی۔ جی آپ میں سے جو اسے تلاوت کرنا چاہے پلیز۔ اکرام بھائی آپ، انہوں نے ہاتھ پیر دے رہے۔ محمد اکرم سر۔ اچھا چلیں پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آئیے اسباق دیکھتے ہیں اس آیت کے. بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس کو اس کی دنیا اور آخرت کی برکت ہے. تو آئیے حروف اور افعال الفاظ کو دیکھتے ہیں. اس میں جو حرف آئے ہیں وا، یا، لن، الا، فا، لا، لا، مین، من، وا، وا، آ، بی، فا، ان اور لا، یہ سب حروف. افعال کی طرف چلیے. قل، تم، یہ تم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو ہے فعل ہے. کیوں؟ ہم نے دیکھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم. تم جو ہے یہ کیا ہے؟ ماضی کے اندر آتا ہے اور جمع سامنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ قل تم بھی اسی پر. آگے ہے نصبرا، اس کی شد پر مت جائیں، یہ جو ہے نون کو جوڑنے کے لیے شد آ گیا. ادروائز یہ وہی ہے نصبرا. نون صاد با میں جو ہے نون جو ہے ہمیں بتا رہا ہے یہ مضارع کا فعل ہے. نون مضارع کی علامت ہٹا دیں تو صاد بارہ جو ہے وہ 3 حرفی لیٹر بن جاتا ہے. یہ فعل ہے مضارع کا، نون سے پتہ ہے. ادعو، فدعو میں فا کو علیحدہ کر دیے. ادعو، ادعو یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے. دعا یدعو، ادعو، تو یہ جو ہے امر ہے اور دعا کے جو ہے ٹیبل سے ہا ہے. آگے دیکھیں یخرج، یخرج جو ہے یہ یا سے پتہ چل رہا ہے کہ مضارع ہے، کیونکہ اگر کسی لفظ کے شروع میں نون یا اور جو ہے حمزہ یا پھر جو ہے تا میں سے کوئی آ جائے، آتین جسے کہتے ہیں، وہ مضارع ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے نصبرہ میں نون آ گیا، یخرجن میں یا آ گیا، آگے تم بے تم میں تا آ گیا. 3 علامتیں تو آپ کے یہی اسی ایک آیت میں ہی مل گئی مضارع کی. تم بے تو یہ مضارع ہے تا کی وجہ سے. امبتا اس کا فعل ہوتا ہے، امبتا سے تم بے تو. کالا جو ہے یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، کالا یقولو کل. تو آگے دیکھیں اتستبدلون، الف سین تا، یہ استفال کی نشانی ہے. الف سین تا کو اس سے ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ تب تبدلو، یہ اصل میں بدل جو ہے، بدلا یہ بدلو جو ہے وہ فعل ہے اس سے بنا ہوا ہے. یعنی یہ مزید فی ہے، مزید فی ہے باب استفال سے. احبتو، احبتو یہ دیکھیں حابتا یحبتو، احبت امر ہے، یہ پھر امر آ گیا زیر کے ساتھ جو ہے حمزہ نے بتا دیا اور آخر میں واو الف نے بتایا کہ یہ کوئی فعل ہے. سألتم، جی یہ فعل کیسے پتہ چلا؟ جیسے شروع میں کل تم سے ہمیں تم نے بتایا، اسی طرح سال تم میں تم نے بتا دیا کہ یہ ماضی کا فعل ہے. اس طریقے سے ہم نے افعال کو پہچانا. آئیے اسما کی طرف چلتے ہیں. اس موسیٰ تعامن دو زیر سے، واحدن دو زیر سے پتہ چلا. نا جو ہے یہ ضمیر ہے، رب کا، ربا جو ہے رب جو ہے اسم ہے، کا جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. الارض الف لام سے پتہ چل گیا اسم. ماں جو ہے یہ آپ کو یاد کرنے کا پڑے گا، مما میں ماں جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اسم کے طور پہ یہاں آیا. بکل ہا، ہا جو ہے ضمیر ہے، بکل جو ہے یہ سبزی ترکاری کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. کسائے ہا، یہ بھی جو ہے گندم وغیرہ یہ فوم ہا، عد سے ہا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سبزیوں اور پھلوں اور اناجوں کے نام ہیں. تو یہ سارے کے سارے اسما ہیں. اور ہا جو ہے سب کے ساتھ ضمیر اسم ہے. اللہ زی جو ہے یہ اس میں مسئولہ ہے، واحد ہے، جمع اس کا اللہ زینہ ہوتا ہے. ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے. ادنا، یس ادنا جو ہے نا یہ ایک خاص لفظ ہے. ہم نے دیکھا تھا دنیا سے ادنا بنتا ہے، تو یہ جو ہے اسم ہے. اللہ زی اس میں مسئولہ ہوا جو ہے اسم ضمیر ہے. خیر جو ہے دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے. مصر دو زبر سے پتہ چلا. جو ہے وہ ضمیر ہے. ماں جو ہے یہاں پہ اسم مسئولہ یعنی وہ اسم کے طور پہ ہے. یہ دو آئے ہیں، نما میں ماں اور یہاں ماں، یہ دونوں یہاں اسم کے طور پہ. تو آگے چلتے ہیں جی. آگے ہمارا کیا ہے؟ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ اور از جب
कुल तुम, कुल कहा तुमने, और जब तुमने कहा, क्या कहा, या मूसा, ए मूसा, यानी बदतमीजी की था। देखिए वो जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा है ए मूसा, और आगे के अल्फाज और भी जो है वो तब्दील करने के लिए, लन नस्बिरा, नहीं हरगिज़ हम जो है सब्र करेंगे। लन मुस्तकबिल के लिए आता है मायने में, नस्बिरा हम नहीं इस जो है वो सब्र करेंगे, किस पे भाई, अला तामीन, अला पर, तामीन खाने पर, वाहिद एक, हम ये एक खाना जो रोज हमें मिलता है यानी मनो सलवा, इस पे हम सब्र नहीं करेंगे। क्या करोगे भाई, क्या करें भाई, फदू, बस दुआ कर, ऑर्डर है, अमर दे रहे हैं, यानी कौम को देखो, नबी को ऑर्डर दे रहे, फदू बस दुआ कर, लना हमारे लिए, रब्बा का, हद कर दूंगा, रब्बा का तेरे रब से, यानी हमारा नहीं है रब, हम रब कुछ नहीं है, रब को नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया, मूसा अलैहिस्सलाम का रब कहते। तो ये इंतहाई बदतमीजी की है कि उन्होंने जो है ना अल्लाह का लिहाज किया, ना उसके नबी का एहसान किया, ना और जो उनको इतनी नेमतें और आज़ादी और जो है इतना खाना मुफ्त में मिल रहा था उसका क्या, बल्कि कहा, क्या कहा, युखरिज, युखरिज निकाले वो, युखरिज वो निकाले, कौन, अल्लाह मियाँ निकाले, लना हमारे लिए, क्या, मिम्मा उससे जो, तुम बेतु उगाती है, तुम बेतु उगाती है, अल-अर्ज़ जमीन, क्या, मिन से बकलेहा उसकी ककड़ियाँ, व किसाएहा और उसकी गंदम, व फौमेहा और जो है सॉरी, व किसाया ककड़ी और ये बकलेहा सबज तरकारियों को कहते हैं, फौमेहा गंदम को, व अदसेहा और मसूर, व बसलेहा और प्याज, यानी उनका डिमांड देखें क्या था। वो कहते हैं जी जमीन जो उगाती है चीजें, मिसाल के तौर पर सब्जियां हैं, ककड़ी भी हैं, ये जो गंदम है, ये जो मसूर है और ये जो प्याज है, ये चीजें हमारे लिए उगाए अल्लाह। बैठे कहाँ हैं, डेजर्ट में, सहरा में, जहाँ ना पानी है, ना साया है, ना खाना है, और देखें अल्लाह ने उन पर एहसान किया, उन्हें पानी के 12 चश्मे भी दे दिए, उन पे एहसान किया, उनको जो है बगैर किसी मुशक्कत के मनो सलवा मिल रहा है, उन पे दिन के अंदर जो है गर्मी से बचाने के लिए साया जो है जलम उनके ऊपर चल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हम तो हरगिज नहीं सब्र करेंगे, बल्कि ऑर्डर दे रहे हैं पैगंबर को कि तू अपने रब से दुआ कर कि हमारे लिए वो चीजें उगाए जो जमीन उगाती है। मतलब उन्हें इतनी भी अकल नहीं थी कि सहरा के अंदर कोई चीज नहीं उगती, और डिमांड वो उन चीजों पर कर। तो वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, और जब तुमने कहा है मूसा हम हरगिज सब्र ना करेंगे एक खाने पर, फदउ लना रब्बका युखरिज लना, और लिहाजा आप दुआ करें हमारी अपने रब से कि वो निकाले हमारे लिए उसमें से जो, क्या चीज, तुम बैतुल अर्द मिन बकलिहा, जमीन उगाती है तरकारियां, व किसाइहा व फौमिहा व अदसिहा व बसलिहा, यानी ककड़ी और उसके साथ गंदम और जो है मसूर और जो है प्याज। तो शरह देखिए, लन नस्बर अला ताम वाहिद का मतलब है अल्लाह ताला ने सहरा में बनी इसराइल के लिए मन सलवा का इंतजाम फरमाया और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा। बनी इसराइल को रेगिस्तान में रखे जाने की एक वजह यह थी कि वो वहां रहकर अपने आप को गलत अकायद और बुरे अखलाक से पाक कर सकें जो मिस्र में गुलामी के दौरान उन्हें पैदा हो चुके थे। उन्हें अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी के ऊंचे दर्जे पर फायज हो, मगर उन्हें अपनी बेसब्री की वजह से वो छोटी कुर्बानी भी देने के लिए वो तैयार था। अल्लाह, अब आपकी बारी है, आप में से कोई इसे तर्जमे के साथ जो है ना दोहरा दे। जी, कौन दोहराना चाहेगा? यस, सिस्टर जवेरिया, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया हुआ है, आप दोहराइए, अगला पार्ट सिस्टर निकल से करा। चलो सर ये पीछे पिछला करना है ना मैंने? हाँ जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइस कुल्तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिर, हम हरगिज सब्र न करेंगे,
अला तामिन एक खाने पर, अला तामिन वाहिद एक खाने पर, फदउ लना रब्बका लिहाजा आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से, युखरिज लना कि वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा इससे जो, तुम्बितुल अर्दु जमीन उगाती है, मिम बकलिहा कुछ तरकारी इसमें, व किस्साइहा और ककड़ी इसकी, व फूमिहा और गंदम इसकी, व अदसिहा और मसूर इसकी, व बसलिहा और प्याज इसकी। जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। काला कहा, अतस्तब्दिलून क्या तुम बदले में लेना चाहते हो, अतस्तब्दिलून बदले में लेना चाहते हो, अल्लज़ी उस चीज को, हुआ जो अदना, अदना है कम है, बिल्लज़ी उस चीज से, हुआ खैर जो बेहतर। क्या तुम उससे जो तुम्हें बेहतर चीज देगी उससे कम दर्जे की चीज लेना चाहते हो? जाहिर है मनो सलवा जो है वो एक अहम चीज थी, यानी उन्हें गोश्त मिल रहा था, उन्हें खाने को मीठा मिल रहा था, पानी मिल रहा था, वो कहते थे नहीं ये ना हो, बल्कि हमें ककड़ियाँ, तरकारियाँ, सब्जियाँ, गंदम, दालें और ये जो अनाज है ये चाहिए। कहा अच्छा ठीक है फिर, एहबतू, एहबतू उतरो, हबता एहबतू नीचे उतरना, अच्छी जगह से कम दर्जे की जगह पे उतरना। ये पहले वहां आया था जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म था, इहबतू नीचे उतरो, यानी जन्नत से जो है वो जमीन पे भेजा गया बेहतर जगह से कम दर्जे की, तो यही उन्हें कहा जा रहा है इहबतू से, तो फिर शहर में उतरो, फइन्ना बस बेशक, लकुम तुम्हारे लिए, मा साल तुम वही है जिसका तुमने सवाल किया, क्योंकि ये चीजें जो है यहाँ सहरा में तो नहीं उगती, ये तो शहर में किसी में मिलेंगी, नहीं है। तो अब तुम ऐसे करो, किसी शहर में चले जाओ और तुमने जो सवाल किया है तुम्हें वो सब मिल जाएगा। तो आइए इसकी शरह देखते हैं। इस तब्दीलूना, अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से उन्हें नवाजा था वो यकीन उन चीजों से बहुत बेहतर है जिनका वो सवाल कर रहे, खास तौर पर उस वक्त जबकि वो मूसा अलैहिस्सलाम से तरबियत हासिल कर रहे थे। अब एक हदीस लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब हो गया वो जिसने इस्लाम लाया और उसको जरूरत के मुताबिक रिस्क दिया गया और अल्लाह ताला ने उसको अपनी रोजी पर कनात दी। एहबतु मिशन का मतलब, अगर तुम सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदगी गुजारना चाहते हो तो किसी भी शहर या बस्ती में चले जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी मन चाही चीजें मिल जाएंगी। इस जिंदगी में अगर हम अपने मकासद में कामयाब होना चाहते हैं या सही तौर पर अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि हमें कुछ चीजें जो है उनकी कुर्बानी देना पड़े। फजर की नमाज के लिए नींद की कुर्बानी, रोजा के लिए जो है खाने और आराम की कुर्बानी, हज और उम्रा के लिए पैसे और आराम की कुर्बानी, कुरान सीखने के लिए कुर्बानी, रिश्तेदारों को जो है कायम रखने के लिए जो है वो अना की कुर्बानी और हलाल कमाई के लिए बहुत सी चीजों की कुर्बानी की। याद रखिए कि बुलंद मकासद के हसूल के लिए सब्र करने के साथ सख्त मेहनत करनी। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ किस्म के खाने अता किए, पसंद फल, तरकारी, अनाज और गोश्त। इन नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से मदद मांगे कि हम एक बेहतरीन इंसान बने और जिंदगी के हर शुबे में अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें और ये सब अल्लाह को राजी करने की नीयत से। अब एक हदीस हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोमिन का भी अजब है, उसका सवाब कहीं नहीं गया। ये बात किसी को हासिल नहीं, अगर उसको खुशी हासिल हुई तो वो शुक्र करता है, इसमें भी सवाब है, और जो उसको नुकसान पहुंचा तो सब्र करता है, उसमें भी सवाब। तो आइए इस हिस्से को एक बार दोहरा लेते हैं। जी, आप में से इसकी बारी थी, सिस्टर कौन थी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला उसने कहा, अतस्तब्दिलून क्या तुम बदले में लेना चाहते हो, अल्लाजी उस चीज को, हुआ अदना जो अदना है, बिल्लाजी बजाय उस चीज के, हुआ खैर जो बेहतर है। इहबितू तुम उतरो, मिस्र किसी शहर में,
فَإِنَّ لَكُمْ تو بے شک تمہارے لیے ماں وہی ہے سألتم جس کا تم نے سوال کیا تھا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے ترجمہ لیتے ہیں اس پورے حصے کا. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے، لہٰذا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس چیزیں جو لگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز اس کی. اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. تو اسباق کی طرف چلتے ہیں. آج کے اس آیت سے ملے سبق: بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی. تو آگے دعا کرتے ہیں اے اللہ میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں، اور احتساب کرتے ہوئے ایک لائن بنائیے انشاءاللہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا یا رکھوں گی. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. ایک لفظ آیا ہے طعام. طعام واحد ہے، جمع ہوتا ہے اطعمہ، اور جو ہے تین حرفی جو ہے صحت مند افعال جو اس میں آئے ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں. فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ کیا ہے؟ صبرا یصبرو اصبر، صابر ڈیش صبر. صبرا سواد بار را اس کے روٹ لیٹر، اور مدارے میں چونکہ بنیان والے عین کلمے کے نیچے جو ہے زیر ہے تو اس لیے جو ہے دربا یا دربو کے وزن پہ بار ہوا. اگلا ہے طائمہ یا تعمو اطعم، طائم مطعوم اور طعام. تو یہ جو ہے اس میں تا عین میم کے روٹ لیٹر، اور جو ہے اس میں چونکہ ماضی میں ہی جو ہے عین کلمے کے نیچے زیر آ گیا تو باب سمیہ ہوا. آگے دیکھیں احبتو، حبتا یحبتو احبت، حابت محبوط حبتا. یحبتو میں جو ہے کیا زیر آ رہا ہے مضارع کے اندر عین کلمے کے نیچے، تو لہٰذا باب دربا یا دربو کے پیٹرن پہ ہوا. تو آئیے اب ہمارے پاس اس کا پورا ٹیبل آ گیا صبرا کا. جی کون کرانا چاہے گا صبرا کا ٹیبل؟ جی اکرام بھائی آپ کرائیے. جی السلام علیکم. صبر صبر صبرتا صبرتو صبرتم صبرنا صبرت. یصبر یصبرون تصبر اصبر تصبرون نصبر تصبر. اصبر اصبرو لا تصبر لا تصبرو. صابر ڈیش صبر. Good. اگلا فعل ہمارے پاس ہے تامع. جی محمد حسن آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ کرا دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تامیا، تامیو، تامیتا، تامیتو، تامیتم، تامینا، تامیعت. یتمعو، یتمعون، تطمعو، اطمعو، تطمعون، نطمعو، تطمعو. اطمع، اطمعو، لا تطمع، لا تطمعو. طامع، مطموع، طمع. گڈ ایکسلنٹ. آئیے حبت، حبتا. جی حبتا کا کون کرائے گا بھائی؟ کس کی باری ہے؟ جی سسٹر نگت آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، آپ کرا دیجیے. حبتا حبتو حبتا حبتو حبتم حبتنا ہی حبتت. یحبتو یحبتون تحبتو احبتو تحبتون نحبتو تحبتو. احبت احبتو لا تحبت لا تحبتو حابتن محبوتن حبوتن. گڈ ایکسلنٹ. تو آئیے تین حرفی کمزور افعال اس سبق میں دیکھتے ہیں. کیا آئے تھے؟ دعا یدعو عدو، دائن مدعون دعا.
दालैन में चूंकि अब अलिफ आ गया तो लिहाजा या तो वाव आएगा या आएगा। तो मुदारे में देखें वाव है तो इसका मतलब है अलिफ वाव की जगह, तो इसके रूट लेटर हुए दा एंड वाव, दा यदु, और बाब ये खुद दा है। आगे है साला यसालू सल, साइल मसूल सवाल। साला में हमजा है तो लिहाजा सीन हमजा लाम जो है रूट लेटर हो गए, और जो है बाब इसका जो है साला यसालू दोनों में दरमियान वाले कलमे पे जबर है तो बाब फतहा से होता है। तो नेक्स्ट है जी दा का टेबल, जी कौन करवाना चाहेगा? दा का टेबल आ जाइए जी। नहीं, सारे वही पुराने। चले जी सब मिलके करो। यस, इससे क्या बनता है? एक उंगली दाईं तरफ दा और चार उंगली, दाऊ और अगर सामने दाऊता दाऊता دعوت की तरफ दाऊतु दाऊतु دعوت دعوت दाऊतुम داود दाऊदा लेफ्ट दात हाथ दात ऊपर की तरफ एक उंगली दाएं हाथ, यादुम يدعو चार उंगलियां यादुना सामने की तरफ एक उंगली, यादु अपनी तरफ अदु सामने चार उंगली, तदउना अपनी तरफ नदु दाएं यतदु हाथ में تدعو यतदु नीचे उदु उंगली, ادعو चार उंगलियां ऐसा करते हुए ادعو उदु لا لا तदु تدعو चार لا उंगलियां لا तदु تدعو दाएं داعٍ ये लाम के दाइन ऊपर पे आते हुए, مدعون और ये दुआ रिसीविंग, और ये दुआउन वाउन एंड दाउन। और चले دعوة जी अगला है साले, साला, सालू, सालता, सालतू, सालतुम, सालना, सालत। यसअलू, यसअलूना, तसअलू, असअलू, तसअलूना, नसअलू, तसल। इसअल, इसअलू, ला तसअल, ला तसअलू, साइलुन, मसूलुन, सवालुन। इसमें जो है माजी में साला की जगह साला और सालू की जगह सालू, और इसी तरह अमर में जो है ये इस साल की जगह सल और इस सालू की जगह सलू, और ला तसल की जगह ला तसल, ला तसल की जगह ला तसलू भी आता है। इस तरह भी टेबल बनता है। तो आइए इसमें मजीद फीक के भी अफाल हैं, देखें। अखरजा युखरिजु, अखरिज, मुखरिज, मुखरज, इखराज। अखरजा चार हरफी, शुरू में क्या है? हमजा आया, तो कौन सा बाब होगा भाई? अस्सलाम तफील अस्लम अस्लमा तो है, वो तो أسلم इस्लाम बाब नहीं, इस्लाम इस्तेआल इस्लाम पे कौन सा इस्तेआल बाब आता है? बाब इफाल इफाल इस्लाम बहुत बहुत अहम बाब है कि इसको, इसके ऊपर सारे बाब जो है ना वो आपको मैंने प्रैक्टिस का है कि इफाल याद कर लें, बाकी सब याद हो जाएंगे। तो बाब इफाल को मत भूलिएगा, चार हरफी शुरू में हमजा हो तो बाब इफाल होता। यहाँ पे आप कह सकते हैं जी असलमा पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है? असलमा है, जिससे इस्लाम और इफाल। अगला है अम्बता युम्बितु, अम्बित, मुम्बित, मुम्बत, इम्बात। अम्बता चार हरफी, शुरू में हमजा, तो कौन सा होगा भाई बाब? यहाँ पे तो असलमा आप कह दें, लेकिन असल बाब अब आपको पता है क्या है इसका असल बाब? इफ़आल इफाल। إفعال इफाल जो है इफाल पे आए हैं। ये मजीद फी के जो बाब के अफाल है ना, कुरान में सबसे ज्यादा बाब इफाल से आए, और तीन हरफी में जो है बाब नसरा से आए। तो आइए आगे चलते हैं। आगे एक और भी इसमें नजर आ रहा है, क्या क्या है? इस्तब्दला, यस्तब्दिलु, इस्तब्दिल, मुस्तब्दिल, मुस्तब्दल, इस्तिब्दाल। ये जो है क्या है? अगेन बाबे इस्तिफाल पे है, इस्तिफाल। तो चलिए इनके टेबल देखते हैं। अखरजा का टेबल आ गया हमारे पास जी, कौन करना चाहेगा? है कोई भी नहीं? वेरी गुड, तो मुझे मौका मिल गया। अखरजा, अखरजू, अखरजता, अखरजतु, अखरजतुम, अखरजना, अखरजत, अखरजत, युखरिजु, युखरिजुना, तुखरिजु, उखरिजु, तुखरिजुना, नुखरिजु, तुखरिजु, अखरिज, अखरिजु, ला तुखरिज, ला तुखरिजु, मुखरिजुन, मुखरिजुन, इखराजुन।
چلیں جی اگلا فعل بھی دیکھتے ہیں. اگلا امبتا. جی کس کی باری ہے؟ یہ کسی ایک کا تو ہینڈ جو ہے نا اٹھا ہوا ہے جی. جس کا ہینڈ ریز ہے پہلے سے وہ کون ہے؟ محمد حسان ہے. جی کرائیں بھائی حسان. امبتا امبتو ام چلیے آ امبتا گیا ہوگا امبتا. امبتا امبتو امبتا امبتو امبتم امبتنا امبتت یمبتو یمبتونا. سب چینج ہو گیا. یہ اصل میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. چلیے آپ پڑھتے رہیے. ٹیبل تو کرتے ينبتنا رہیں گے. تنبتو أنبتو تنبتونا ننبتو تنبتو أنبت أنبتو لا تنبت لا أنبت لا تنبت لا تنبتو منبتون منبتون انباتون. اوکے. امبتا امبتو امبتا امبتو امبتتم امبتنا امبتت. ينبتو ينبتونا تنبتو انبتو تنبتونا ننبتو تنبتو. انبت انبتو لا تنبت لا تنبتو منبتون منبتون انباتون. دی نیکسٹ کس کی باری ہے؟ ہاں جی کس کی باری ہے؟ وہ بھائی صاحب کسی اور نے بھی ہاتھ ریز کیا تھا چلے گئے ہیں. جی کرائیں. ہاں جی استبدال استبدال اس میں ضمیری آپ کرائیں. اچھا جی. استبدلا اس نے بدلا. استبدلو استبدلتا استبدلتو استبدلتم استبدلنا استبدلت. یستبدلو وہ بدلتا ہے. یستبدلونا یستبدلو تستبدلو استبدلو تستبدلونا نستبدلو یتستبدلو. استبدل استبدلو لا تستبدل لا تستبدلو مستبدل مستبدل استبدال. گڈ. چلیں جی تو یہ ہمارا جو ہے پہلا حصہ پورا ہوا قرآن پاٹ کا. اب دوسرے جو ہے حصے کی طرف آتے ہیں. دوسرا حصہ جو ہے ہمارا کیا ہے؟ آج کی آیت اشارہ چوتھا ہے 8ویں صفحے کا. پہلا اشارہ کیا تھا؟ بستی میں داخلہ. دوسرا تھا پانی کی دعا. تیسرا اشارہ کھانے کا مطالبہ. یہ ہم نے ابھی کر لیا. چوتھا اشارہ جو آج پڑھنا ہے وہ ہے سزا. تو آئیے چلتے ہیں چوتھے اشارے کے لیے. پہلے اشارے کی آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اور دوسرے جو ہے اشارے کی آیت کیا تھی؟ وَإِذْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور تیسرے اشارے کا کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اور چوتھا جو ہے اشارہ جو ابھی ہم نے پڑھنا وہ ہے وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ. تو آئیے چلتے ہیں آیت کے لیے. چوتھا اشارہ ہے سزا. اور گزشتہ آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے. تو یہ آج کی آیت ہے آپ کے سامنے. جی یہ تو ہم نے ہاں چلیں جی کون تلاوت کرنا چاہے گا اس سے؟ سسٹر نگہت آپ کرنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک کیجئے سسٹر. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. جی بردر کسی بھائی نے بھی ہاتھ ریز کیا ہوا تھا. کون سے تھے؟ آ جائیں جی میدان میں. ہاں جی اکرام. اکرام آپ نے تو کر لیا تھا. اب یہ بردر رمضان کو جو ہے موقع دیتے ہیں نا ایک دفعہ.
جی برادر رمضان آپ کرائیے تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله سسٹر العظيم. نگہت. ہاں جی سسٹر نگہت ابھی کوئی پتہ چلا کیوں دوبارہ تلاوت کروائی؟ جی تھوڑی سی غلطی ضرور ہوگی، میں ابھی سیکھ رہی ہوں تجوید. آپ استاد ہیں اور ہم غلطی کی شاگرد بات ہیں. نہیں، غلطی کی تو بات ہی نہیں کی میں نے، غلطی کی تو بات ہاں، ہی نہیں کی. آواز کی. پھر تعوذ نہیں میں. اعوذ ہاں باللہ نہیں پڑھا تھا. جی میں نے آپ اعوذ شروع ہو باللہ گئی. پڑھا تھا، اعوذ باللہ نہیں پڑھا تھا میں نے. آپ سوری، ریکارڈنگ دیکھ لیجیے، میں نے تو اسی ہاں لیے میں دوبارہ بھول گئی. کروایا. جی ہاں تو بس سوری. ہم تو نہیں بھولے، ہم تو سن رہے تھے. جی اعوذ باللہ تو ضروری تھا. ہاں تو یہ اسی لیے ہم نے دوبارہ کروایا. چلیں جزاک اللہ، اللہ وقت میں برکت دے میری وجہ سے جو کام ہوا. کوئی بات نہیں، وہ ٹائم میں پورا کر لوں گا، اسپیڈ ہم کر لیں گے. آئیے چلتے ہیں اس کے اسباق کی طرف. بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت، تمیز اور دردناک جو ہے سزا دی گئی. یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے تھی. تو آئیے اس کے جو ہے الفاظ اور حروف کو پہچانتے ہیں. وا، علا، وا، وا، بی، من، بے، بی، انا، بی، وا، بی اور وا، یہ سب جو ہے فعل. دیکھیے دوری بت جیسے پیش آتا ہے نا، ہم نے فوراً ہر چیز روک دی. دوری بت فعل ہے، پیش آ گیا، فوراً دیکھیں گے کہیں مجبور تو نہیں ہے. ماضی مجہول کا وزن ہوتا ہے فوئیدا، پہلے لفظ پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، کو تو منہ کیا ہے ماضی ہوتا ہے فوئیدا، اور آخری پہ زبر. دیکھیں پہلے پہ پیش آ رہا ہے، دوسرے پہ زیر آ رہا ہے، تیسرے لفظ پہ زبر آ رہا ہے. تا جو ہے وہ تو اس کی ہے، ضمیر کی ہے جو اس کے ساتھ جڑ کے تا تو والا آ رہا ہے. دوری بات مجہول ہے، فعل مجہول ماضی. آگے باؤ، باؤ کو دیکھیں، اس میں جو ہے واؤ جو ہے وہ پہچان ہے فعل کی، لیکن باؤ جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے. اسے ہم جو ہے دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ اس کے روٹ لیٹر جو ہے با حمزہ واؤ ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، با واؤ حمزہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. کانو یہ ہمارا پہچانا ہوا فعل ہے، کانا سے کانو، کانا کانو ماضی کا فعل. یکفرونا یا علامت مضارع آ گئی، کفرا یکفرو سے یکفرونا مضارع کا ٹیبل بن گیا. یقتلونا قتلا یقتلو سے یقتلونا اگین مضارع بن گیا. اور آگے جو ہے اسوا، اسوا میں واو الف سے پتہ چل گیا یہ فعل ہے اور زیادہ امکان ہے ماضی کا، تو ماضی. کانو واو الف سے پتہ چل گیا فعل ہے، کیوں ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، فعلا سے فعلو، جالا سے جعلو، اسی طرح جو ہے کانا سے کانو. یہ جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے واو الف جو ہے وہ ماضی کے ٹیبل سے آ رہا ہے، دوسرا صیغہ. اور یا اتدونا یا سے پتہ چل گیا علامت مضارع ہے. آئیے اسما کی طرف. ہم جو ہے ضمیر ہے، الذلۃ الف لام سے پتہ چل گیا کہ اسم ہے، اور جو ہے المسکنۃ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. غضبن دو زیر سے پتہ چل گیا کہ اسم ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے. ذالک، ہاں جی یہ کیا ہے، ذالک اسم فعل ہر. اسم اشارہ، اسم اشارہ، اس میں اشارہ تو اشارہ ہوگا، اسم ہوگا. ہم جو ہے ضمیر ہے، آیات اللہ، اللہ جو ہے اسم جلالہ. آیات کے بارے میں بتا دیجئے کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے، واحد ہے جمع ہے؟ جمع جمع، جمع ہے، مذکر جمع ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث، النبین الف لام سے پتہ چل گیا جو ہے وہ کیا ہے،
اسم ہے، اور یانون سے پتہ چل گیا جمع ہے، مذکر ہے، کیونکہ یانون وانون مذکر کے جمع ہوتے ہیں۔ غیرہ، غیرہ یہ خاص لفظ ہے۔ یہ جو خاص لفظ میں کہتا ہوں ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے بادا، فوقا، امامہ، تحتا، غیرہ، یہ سارے جو ہے اسم ہوتے ہیں اور یہ اسپیشل اسم ہے، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ غیرہ، الحق، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، ذالکہ یہ اوپر آ گیا تھا، وہاں ہم نے دیکھ لیا۔ تو چلیے جی، یہ اس کا تجزیہ ہوا، پہچان اسم فعل حرف کی۔ اب آتے ہیں لفظی ترجمہ فکر اور جو ہے شرح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وہاں اور ضربت ڈال دی گئی، محاورہ ضربت ڈال دی گئی ان پر، علیہم ان پر کیا، الذلت ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے واپس آئے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو غضب کیا گیا، غصہ اور ان پہ غضب ہوا، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ کیوں ڈال دی گئی بھائی؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ، اس کا مطلب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈال۔ ذلت یعنی طاقت و اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا، محتاجی میں رزق کی کمی، دنیا کی لالچ اور کم بھوتی وغیرہ شامل ہے، جو آج بھی ہے۔ سخط کے معنی ہوتا ہے غضب کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب ایک حدیث دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی سخت سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے۔ میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ عام طور پر پڑھی جانے والی ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آئیے، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ، بس وہ ان لوگوں کے لیے کانو یکفرون، وہ کیا کرتے تھے کیا، یکفرون انکار، کانو کے ساتھ جب مضارع آ جاتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، وہ انکار کرتے تھے، کیا کرتے تھے کیا، اس چیز کا بھی آیات کا ہے، اللہ کی آیتوں کا، نشانوں کا، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ سب قتل کرتے تھے، النَّبِيِّينَ، انبیاء کو، بغیر حق، بغیر حق کے، بغیر کسی چیز کے، ذالک یہ بما اس لیے ہوا، عصوا انہوں نے نافرمانی، عصا وعصوا نافرمانی کی، وکانو یہتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے، وہی ماضی استمراری آ گئی۔ یعنی یہ وجوہات تھی ان کے جو ہے ذلیل اور رسوا ہونے کی، کہ ایک تو وہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور انبیاء کی جو ہے قدر نہیں کرتے تھے، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر، اور یہ ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ اللہ کی ہر نشانی کا انکار کرنا اور اللہ کے حکم کے خلاف چلنا، تو اس لیے ان پہ یہ ذلت اور رسوائی اور جو ہے وہ مصیبتیں جو ہے نازل کر دی۔ اللہ نے انہیں سزا دی کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے۔ علم، اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کون اسے تلاوت کرنا چاہے گا؟ جی جی اکرام بھائی کریں جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم، یہ اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق،
بغیر حق کے ذالک بما یہ اس لیے ہوا کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیر برادر، اللہ آپ کو اس کا جلد دے۔ آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ آئیے اسباق لیتے ہیں۔ اس آیت سے اسباق یہ ملے، بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی۔ یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ذلت، محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ کر۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے بنائیے، انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی ہے، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں۔ اسما کی طرف چلتے ہیں۔ آیت واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے آیات۔ نبی واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے انبیاء، اور دوسری جمع ہے نبیون اور نبیین، قوم یعنی۔ اور تین حرفی جو صحت مند افعال اس میں آئے ہیں ان میں ہے دربا، یدربو، ادرب، دارب، درب۔ دربا، دادربا اس کے روٹ لیٹر ہے، اور چونکہ مضارع میں این کلمے کے نیچے زیر ہے تو لازم باب دربا یدربو کے پیٹرن پہ دربا ہوا۔ اگلا غادبا، یغضبو، غادب، غضب، غادبا غین دال باد لیٹر ہوئے، اور چونکہ پہلے ماضی میں ہی زیر آ گیا این کلمے کے نیچے تو لہذا باب سمیہ ہوا۔ اگلا لفظ ہے کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، کافارا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور مضارع میں چونکہ این کلمے پہ پیش آ رہا ہے تو یہ باب نصرہ کی علامت ہوتی ہے۔ کفرا یا جو ہے باب نصرہ ینصرو کے بدل پہ ہے۔ اگلا دیکھیے قتلا، یقتلو، اقتل، قاتل، مقتول، قتل۔ قتل کاف تا لام اس کے روٹ لیٹر ہوئے، اور چونکہ مضارع میں این کلمہ پہ پیش آ رہا ہے تو لہٰذا یہ کیا ہوگا، نصرہ ینصرو کے وزن پہ قتلا یقتلو ہوا۔ تو آگے چلیں، ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ ٹیبل آ گیا دربا کا۔ جی کرائیں جی، کون کرانا چاہتے ہیں؟ برادر محمد حسان، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ کرا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت۔ یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو، تضربو۔ اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو۔ ضاربن، مضروبن، ضربن۔ گڈ۔ اگلا ٹیبل برادر رمضان آپ کرا دیجئے، غادبا۔ غضب، غضبوا، غضبت، غضبت، غضبتم، غضبنا، هي غضبت۔ يغضب، يغضبون، تغضب، أغضب، تغضبون، نغضب، هي تغضب۔ اغضب، اغضبوا، لا تغضب، لا تغضبوا، غاضب، مغضوب، غضب، غضب۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ تو جی اگلا ہے کفرا، یس، کون کروانا چاہے گا جی؟ آئیے کفرا کے لیے۔ جی زاہدہ رفیق، جی سسٹر کرائیے کفرا کر کے۔ کفرا، کفرو، کفرتا، کفرتو، کفرتم، کفرنا، کفرت۔ یکفرو، یکفرونا، تکفرو، اکفرو، تکفرونا، نکفرو، تکفرو۔ اکفر، اکفرو، لا تکفر، لا تکفرو، کافرن، مکفورن، کفرن۔ مضارع میں یہ ہے اکفر۔ اکفر اگر کہیں گے یہ جو ہے امر بن جاتا ہے،
यकफुरु यकफुरुना, तकफुरु अकफुरु, उकफुर उकफुरु ये अमर है। अगर मुदारे में आप उकफुर कहेंगी तो गोया आप जो है वो अमर को यहाँ ले आए। तो आइए अगला टेबल है कतला का। जी कौन कराना चाहेगा ये टेबल? जी कोई नहीं है तो चले जी। कतला, कतलू, कतलता, कतलतू, कतलतू, कतलना, कतलत, यक्तुलू, यक्तुलूना, तक्तुलू, अक्तुलू, तक्तुलूना, नक्तुलू, तक्तुलू, उक्तुल, उक्तुलू, ला तक्तुल, ला तक्तुलू, कातिलुन, मक्तुलुन, कत्लुन। आपने देश किया। आइए जी कमजोर अफाल की तरफ चलते हैं। वहाबा, वादा, काला, दआ के वजन पे जो अबवाब आए हैं उनको भी देख लेते हैं। उनमें जो पहला फेल आ रहा है वो है जी जल्ला या जिल्लू, जिल्ला, जलीलुन डैश, जुल्लुन और जिल्लतुन, दो जो है इसके मजदर है और मफूल कोई नहीं है। और इसके रूट लेटर के ज़ाद लाम लाम, यानी ये क्या है वो यकसा हरूफ वाला है। और अगला है इसके अंदर बा या बू, बाइन डैश बॉन। इसमें देखें बा में जो ये अलिफ था ये असल में वाव की जगह है, क्योंकि माजी से तो नहीं पता चला, मुदारे में वाव आया या बू, तो ये इसके रूट लेटर है बा वाव हमजा। तो ये जो है बाब जो है क्या है, काला के वजन पे है। तो आइए असा, यासी, एसी, आसिन, असियुन, मसियुन, मसीयतुन, इस्यान, इसके दो फाइल और दो मसदर हैं। ये ऐसे बहुत कम अफाल हैं तो इसको आपने नोट करना है। No, you are not in the right. Your class has been completed. 612 is the QC1. This is the QC3 in Urdu. You are not in your proper class. Your class was yesterday. You are not in the proper class, brother or sister. Let's to go. चले जी आगे चलते हैं। हमारे पास टेबल है जल्ला। यस जी कौन कराएगा ये जल्ला का टेबल? कराएं जी ब्रदर हसन। बिस्मिल्लाह। जल्ला, जल्लू, जललता, जललतो, जललतुम, जललना, जल्लत, यजिल्लो, यजिल्लूना, तजिल्लो, अजिल्लो, तजिल्लूना, नजिल्लो, तजिल्लो, जिल्ला, जिल्लू, ला तजिल्ला, ला तजिल्लू, जलीलुन डैश जुल्लन, जुल्ला और सलील। जुल्ला, तो ये जो है इसके अमल जो है वो एक और पैटर्न पे भी आते हैं। क्या इजलिल, इजलू, ला तजलिल, ला तजलिलू और जिल्लतुन जो फिर इसका मसदर बनता है इस पैटर्न पे। तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो है असा का टेबल भी है। जी आप में से कोई करना चाहे? जी सिस्टर निगत आपने हैंड रेज किया हुआ है, कराइए। असा, असौ, असैता, असैतु, असैतुम, असैना, असत, यासी, यासूना, तासी, आसी, तासूना, नासी, तासी, एसी, एसु, ला तासी, ला तासु, आसिन, मासीजुन, मसीयतुन, इस्यानुन। गुड, एक्सीलेंट। तो चले जी, मजीद फी का इसमें कोई नहीं है तो लिहाजा हमने दोनों हिस्से जो है वो पढ़ लिए हैं। तो आइए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आइए हमारा यहाँ पे पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आपको रेस्ट देने के लिए मैं 2 मिनट का ब्रेक आपके लिए करता हूँ। आप में से इस 2 मिनट में कोई सवालात करना चाहें तो कर लें। सबक हम 2 मिनट के बाद शुरू करेंगे। चलिए यहाँ पे एक सवाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि
والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید. اس میں آج انشاءاللہ ہم نادا کا ٹیبل جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے. نادا یہ حسبہ کے وزن پر ہے. تو ہم نے سیکھا تھا علیمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، اور کہا یہ مزید سی ہیں کیونکہ ان میں اضافی لفظ آ گئے، حرف آ گئے. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. اس طرح ہم نے 5 افعال مزید فی کے سیکھے. جی کون سے ہیں وہ 5 افعال؟ جی دہرائیے آپ لوگ. حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفر. علامہ، حاسبہ، حاسبہ، اسلمہ، اسلمہ، اختلف، تینوں زبر سے استغفر. ہیں. علامہ، حاسبہ، اسلمہ تینوں زبر سے. اختلاف، استغفرہ دونوں زیر سے شروع ہے. تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ. تو یہ آپ کے 8 افعال جو ہے مزید فی کے پورے ہوئے. اگرچہ گرامر میں 16 ہیں لیکن قرآن میں چونکہ یہ 8 ہیں اس لیے ہم یہی 8 پڑھیں گے اور یہی ہمارے سلیبس میں ہے. کون سے ہیں؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلابہ. تو اب آپ کی باری ہے. کوئی آپ میں سے یہ جو ہے 8 باب جو ہے دہرا دے. یہ 8 افعال جو ہے دہرا دے پلیز. اینی ون؟ جی جی دہرائے برادر اکرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن فتح، نصر، ضرب، سمع، وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ادا، ظن، دل. حمزہ کے ساتھ امر، سأل، کرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی خالدہ منظور سسٹر آپ آج بتا دیں گے 8 مزید فی کے افعال. بھائی صاحب نے تو کوئی اور ہی کہانی سنا دی. اوکے بردر حسن آپ کو آتے ہیں؟ جی جی بردر بسم اللہ. حسن. وہابہ، وعدہ، قال، زادہ، دعا، ہدا، ظنہ، دلہ. ان میں سے کوئی بھی مزید فی نہ تھا. نہ انہوں نے صحیح بتائے نہ آپ نے بتائے. سر میں مزید بتاؤں؟ فی کا کوئی سے ایک بھی نہیں بتایا جبکہ میں 8 افعال جو مزید فی کے ابھی میں نے دہرائے تھے وہ پوچھ رہا ہوں. جی سسٹر بتا دیجیے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ اور تدارس اور تھا انقلابہ. انقلاب بھی لانا ہے نا. انقلابہ، انقلاب سے انقلابہ. تو یہ 8 ہیں مزید فی کے افعال. علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ. یہ ہے جی مزید فی. وہ فتح، نصرہ، ضربہ مزید فی نہیں ہے، وہ جو ہے ثلاثی مجرد ہے. وہابہ، وعدہ یہ جو ہے کمزور افعال ہیں، یہ جو ہے ثلاثی مجرد کے ہیں، مزید فی کے کمزور نہیں ہے. مزید فی کے تو ابھی آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے. یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کون سے ہیں. آپ نے یہ سامنے کی سلائیڈ کو پڑھنا شروع کر دیا، وہ میں نے آپ کو ہائیڈ کیے، وہ 8 چھپا دیے تاکہ یاد ہیں یا نہیں ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ سامنے والی سلائیڈ پڑھ دو. میں بار بار کہہ رہا ہوں 8 مزید فی کے افعال بتائیے آپ کو سامنے کی سلائیڈ. چلیں کوئی نہیں، ابھی بڑے مرحلے ہیں. تو یہ تھا جی واللہ اور نادا آپ نے پڑھ لیا تھا. تو آئیے آج جو ہے نادا کو جو دیکھتے ہیں. نادا کے کتنے حرف ہیں جی؟ حرف تو گن دو ذرا. نادا کے حرف گنیے بھائی. تو یہ 5. سارے
एक, चार, दो, तीन, पांच है। पांच है, अगर पांच है तो पांच है है? जी। वो पांच कहाँ से खड़ा आ गया? खड़ा दाल के ऊपर खड़ा खड़ी जो अच्छा, जबर है रचा ये है अलफ ना, के तो वो बराबर दो होता हो है। गया ना। खड़ा खड़ा जबर दाल पे जो है वो अलिफ के बराबर है। हाँ तो अलिफ के बराबर है तो फिर तो चार। पांच ही हुए ना, एक दो तीन चार पांच। जो है ना ये असल में अलिफ मकसूरा है। ये अलिफ का सहारा देने के लिए यहाँ दाल का ऊपर जो अलिफ है ये या अलिफ है, इसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। ये नादा जो है चार हर्फी है, इसमें एक अलिफ का इजाफा है। चलें जी, हसीबा से हसीबा से हमने हासाबा बनाया था चार हर्फी। नादिया से हमने नादा चार हर्फी बनाया। ये चार हर्फी है, पांच हर्फी नहीं है। तो आइए, नादा उसने पुकारा, नादू उन सब ने पुकारा, नादई था आपने पुकारा, नादई तुम मैंने पुकारा, नादई तुम आप सब ने पुकारा, नादई ना हम सब ने पुकारा, नादत उस औरत ने पुकारा। अब आप में से कोई प्लीज इस माजी के टेबल पे एक बार दोहरा दे जी। जाहिदा रफीक, यस सिस्टर। जी। नादा, नादौ, नादैता, नादैतु, नादैतुम, नादैना, नादत। गुड, एक्सलेंट। तो चलते हैं आगे। यकीनन अरबी बोलचाल होगी, उसे देखते हैं। उससे पहले पैटर्न को देख लीजिए। आपने जो है QC2 में पढ़ा था हदा से हदौ, वल्ला से वल्लौ। तो अब ये QC3 में पढ़ लीजिए, नादा से नादौ। जबर के साथ होता है, नादू नहीं होता। फालू जालू की तरह पेश वाला लफ्ज नहीं पड़ता। तो ये देखें, नादा से नादू, नादैता, नादैतु, नादैतुम, नादैना, नादत। इस पूरे टेबल में पेश नहीं आता। ये जो पेश नादैतु और नादैतुम का, ये इसका फेल का पेश नहीं है, ये उन जमीरों का है कि अगर ये ना हो तो हम पहचान नहीं सकते। ये तू और तुम के पेश हैं, नादा का कोई नहीं है। इस पूरे टेबल में फेल का कोई पेश नहीं। ये तू और तुम जो है ये फेल का हिस्सा नहीं, ये तो फेल को जुड़ के बता रहे हैं कि ये किसकी जगह पे फेल आ रहा है, कौन से सीधे की जगह। तो हल नादा क्या जवाब होगा? हाँ जी, नाम नाम नादा, नादा, नाम नादा, हल नादू, नाम नादू, हल नादैता, नाम नाम नादैतु, नदैतु, हल नादैतुम। नाम नाम नादैना, नादैना। नादैना। तो चलें जी, ये टेबल मैं आपको ओपन कर देता हूँ। अब दो भाई आ जाए, पहले तो दो भाई करा देना। कौन कौन से करना चाहते हैं इस टेबल को? आए जी, ब्रदर इकराम आप सवाल कीजिए। और कोई दूसरा भाई आया नहीं है तो मैं आपको जवाब देता हूँ जी। कराएं जी, हल नादल्लाह, मोहम्मद रमजान जवाब दीजिए। हल नादल्लाह, नअम नादल्लाह, हल हल नादल्लाह, नअम नादल्लाह, हल नादैतल्लाह, नअम नादैतु, हल नादैतुमुल्लाह, नअम नादैनल्लाह, जी ब्रदर रमजान आप सवाल कीजिए, ब्रदर इकराम आप उनको जवाब दीजिए। हल नादल्लाह, नाम नादल्लाह, हल नादुल्लाह, हल नादुल्लाह, नाम नादल्लाह, हल नादैतल्लाह, नाम नादैतुल्लाह, हल नादैतुमुल्लाह, नाम नादैनल्लाह। गुड, एक्सलेंट। तो आइए इसका मुतारे का टेबल देखते हैं। नादा से होता है युनादी, वो पुकारता है या पुकारेगा। युनादू ना वो सब पुकारते हैं। तुनादी आप पुकारते हैं। उनादी मैं पुकारता हूँ। तुनादू ना आप सब पुकारते हैं। नुनादी हम सब पुकारते हैं। तुनादी वो औरत पुकारती है। जी डॉक्टर कलसूम, आइए जी ये मुतारे का टेबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, तुनादी। गुड, एक्सीलेंट। चलें जी आगे, हमारे पास पैटर्न आ गया।
आपने जो है QC2 में पढ़ा था कमजोर में याहदी याहदूना युवल्ली युवल्लूना, युनादी से युनादूना, इसका पेश जो है यहाँ मुदारे में वापस आ जाता है जो माजी में जबर था। तो ये देखिए युनादी से युनादूना, तुनादी से उनादी, तुनादूना नुनादी, तुनादी, यहाँ पेश आ गया। माजी में पेश जो है इसका हमने गायब कर दिया था, सिवाय तू और तुम के और कहीं हमें पेश नहीं मिला था। हल युनादी क्या जवाब होगा? नाम युनादी। युनादी। हम युनादी। हल युनादूना जमा कर दे उसका। ना नाम युनादून नाम नाम युनादून युनादूना। हल युनादी। नाम 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 उनादी। उनादी गुड। हल नुनादी। नाम तुनादूना। गुड, नाम एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हल तुनादूना नाम नुनादी। नाम और अगर युनादी। सवाल यही हो जाए युनादी। हल नुनादी तो जवाब फौरन तुनादूना पे चला जाएगा, जैसा उस सिस्टर ने कहा। इसे कहते हैं हाजिर जवाबी। चलिए जी, हाजिर जवाबी है तो अभी सिस्टरों से करा लेते हैं। आ जाए जी दो सिस्टर सामने। जी सिस्टर निगत आप सवाल कीजिए और जाहिदा आप इन्हें जवाब दीजिए। जी सिस्टर दोनों करें मुकालमा। हल जुनादिल्ला, नाम युनादिल्ला। हल जुनादून अल्लाह, नाम युनादूनल्ला। हल तुनादिल्ला, नाम उनादिल्ला। हल तुनादून अल्लाह, नाम नुनादिल्ला। जी जाहिदा रफीक आप सवाल कीजिए, सिस्टर निगत आप इन्हें जवाब दीजिए। हल युनादिल्ला। नाम युनादिल्ला, हल तुनादुल्ला हल जुन तुनादूनल्ला। हल नाम युनादूनल्ला। नाम जुनादून अल्लाह, हल तुनादिल्ला। नाम उनादिल्ला, हल तुनादूनल्ला। नाम नुनादिल्ला। जज़ाकल्लाह खैर। आइए जी अमर देखें, नादा से देखें। युनादी मुदारे होता है, इलामत मुदारे या गिराई। अमर जब बनने लगा आपको पता है कमजोर हरफ खिसक जाता है तो या जो है हट जाएगा, तो ये बन गया नादी। नादी से क्या होगा? हमने माजी ये जो है कमजोर हरफ में अमर पढ़े थे, एहदी से एहदू, वल्ली वल्ली से वल्लू, यहाँ नादी से नादू, पेश वापस आ जाता है अमर और जो है मुदारे में इनका। तो आइए नादी से नादू, ला तुनादी से ला तुनादू। तो हमारे पास जो है अब एक मुकालमा आ गया नादी। तो क्या कहेंगे इसका जवाब मुदारे में दीजिए। नादी से क्या होगा? उनादी। 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 नादी। और अगर नादू जमा आ जाए अमर को मुदारे में जमा नुनादू। क्या आएगा? नुनादी। नुनादी। उनाद नादी। और अगर ये होगा ला तुनादी, नहीं का आ जाए ला ला उनादी। ला उनादी। नहीं और अगर ला तुनादूना आ जाए जमा, ला तुनादी। ला नुनादी। उनादी। तुनादी ला तुनादू नुना। नुनादी हुआ है, ला नुनादी। तो आइए इसका मफूल देखते हैं, सॉरी फाइल देखते हैं। मुहासिब और मफूल मुहासब, और जो इसका फेल होगा वो होगा सर हाँ, ठीक है सर, ठीक है, सॉरी। हासबा के वजन पे मुहासिब मुहासिब, और नादा के वजन पे मुनादिन मुनादिन। और जो है हासबा से जो है मुहासबा होता है, नादा से नादा। ये जो है इसका मस्तर है। तो आइए मुनादिन मुनादन मुनादतुन, तो हमारा पूरा टेबल हमारे पास आ रहा है। उससे पहले डायलॉग देखते हैं। हल अंत मुनादिन, नाम अना नाम अना मुनादिन मुनादिन। गुड। हल अंतुम मुनादूना, नाम नाम नहनु मुनादून नहनु मुनादून। आइए देखते हैं पूरा टेबल, ये मेरे सामने आ गया। नादा नादो नादैता नादैतु नादैतुम नादैना नादत, युनादी युनादूना तुनादी उनादी तुनादूना नुनादी तुनादी, नादी नादू ला तुनादी ला तुनादू मुनादिन मुनादन मुनादन। बारी है आप लोगों की, कीजिए जी। सिस्टर जाहिदा आप माजी का करा दीजिए, अनम्यूट करें।
चले वो नहीं है डॉक्टर कल, चले आ गई है जी, कराएं सिफत माजी का, नादा का जी। माजी। नादा, नादौ, नादैता, नादैतु, नादैतुम, नादैना, नादत। युनादी, सिस्टर कुलसुम आप जो है मुदारे कराइए सिस्टर कुलसुम। युनादी युनादूना तुनादी उनादी तुनादूना नुनादी तुनादी। जी आगे जो है कौन कराएगा जी, ये अमरो नहीं जी, समारा अली जी सिस्टर। नादी, नादू, ला तुनादी, ला तुनादू, मुनादिन, मुनादन, मुनादा। मुनादातुन, तो ये जो है नादा उसने पुकारा, युनादी वो पुकारता है, नादी पुकार, मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादातुन पुकारना। तो अरबी बनाए, तुम सब पुकारो अपने रब को, तुम सब पुकारो, अमर का आ गया। नादा युनादी से नादी नादौ, और जमा नादू, अपने नादौ, रब को, रब्बकुम, तो क्या हुआ, तुनादूना रब्बकुम। नादूना रब्बकुम। आगे है जी उर्दू में तर्जमा के, युनादी लिल ईमान, युनादी, युनादी वो पुकारता है, लिल ईमान ईमान के लिए, ईमान के साथ। ईमान के साथ के ईमान के लिए। अच्छा अरबी में जवाब दीजिए, हल अंतुम मुनादून अल्लाह, अंतुम आ गया, नहनु, नाम नाम नहनु नादनु, नादुन अल्लाह। हम नादू। तो आइए नादा की तरह जो है लका का टेबल होता है, लका, लकौ, लकैता, लकैतु, लकैतुम, लकैना, लका। युलाकी, युलाकूना, तुलाकी, उलाकी, तुलाकूना, नुलाकी, तुलाकी। लाकी, लाकू, लातुलाकी, लातुलाकू, मुलाकिन, मुलाकन, लिकाउन और मुलाकातुन, इसके दो मस्तर। तो ये टेबल है जी। डॉक्टर कुलसुम आपने हैंड रेज किया हुआ, आप कराएंगे। लाका लाकौ लाकैता लाकैतु लाकैतुम लाकैना लाकत। युलाकी युलाकूना तुलाकी उलाकी तुलाकूना नुलाकी तुलाकी। लाकी लाकू ला तुलाकी ला तुलाकू मुलाकिन मुलाकन लिकाउन मुलाकतिन। गुड। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई ये इस एक को जो है बाब को याद कर लो, कौन सा बाब है भाई ये, इफाल। इस्लाम। इफ़आल, इफाल। अब इफाल में अगर मैं ता मिला दूं तो क्या अगला बाब बनना चाहिए, इफ्तिआल, इफ्तियाल। और अगर नून मिलाऊं इफ्तिआल, इफाल में, इफ्तिआल, नून मिला दूं इनफियाल। इंफियाल, इंफिआल, अगर सीन ता अली सीन ता मिला दूं इस्तिफ़आल, तो इस्तिफाल, आप कोई मौनिस भी होना चाहिए, कोई मौनिस आपके ज़हन में आ रहा हो वो मुफ़ालातुन, मुफाला। फाइला, पीछे मुफ़ाअला तीन रह गए। वाला, तीन का मतलब है ता, तीनों ता के साथ होंगे, पहली ता के साथ क्या लगाएं, तफ़ईल, तफ़ईल, तफ़अुल, तफअल। तफाउल। आइए ये जो है हमने देखा था, फतहा यफ्तहू, इफ्ता, मसरा यंसुरु, उन्स, दरबा यदरिबु, इद्रिब, सामिया यस्मु, इस्मा। फिर हमने कमजोर अफाल देखे, वादा याइदु, इद, काला यकूलु, कुल, सादा यजीदु, जिद, दा यदु, उदु, अदा यहदी, इहदी, शाह यशाउ, शाह। फिर हमने यकसा हरूफ वाले पढ़े, दल्ला यदिल्लु, दिल्ला, जन्ना यजुन्नु, जुन्ना, मस्सा यमस्सु, मस्सा। और फिर जो है हमने 8 जो है सेहतमंद अब तो पढ़ लिया, क्या, अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, हसबा युहासिबु, हासिब, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम। इसी तरह जो है इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तलिफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तगफिर, तदब्बरा यतदब्बरु, तदब्बुर, तदारसा यतदारसु, तदारस, इनकलबा यनकलिबु, इनकलब। एक तो ये पैटर्न है जिसपे हमने इनको याद किया, उसी पैटर्न से आप 8 अफाल कर लिए, या ये इस टेबल के मुताबिक चल जाए, अल्लामा युअल्लिमु, अल्लम, हसबा युहासिबु, हासिब, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम। ये तीनों जबर वाले हो गए। फिर अब ता वाले आ जाए, वो दोनों ता से तदब्बरा ये तदब्बरु, तदब्बुर, तदारसा या तदारसु, तदारस, ये भी हो गए। अब आ जाए 5 5 हरफी और 6 हरफ।
इनकलबा इनकलबा यनकलिबु इनकलब इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलफ, और छठा है इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफर। एक पैटर्न है ये याद करने का। चार हरफी जो हमजा वो जो है तीन जो है जबर वाले, फिर दो ता वाले, फिर उसके बाद दो जो है इन और इख्तलाफा अलिफ नून और अलिफ ता वाले, और एक जो है इस्तगफार। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो आइए दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कुरान के। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा 8.G की क्लास में खुश आमदीद। इसमें हम अकामा का टेबल पढ़ेंगे। अकामा असलमा के वजन पे आता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। फतहा, नसरा, दरबा, समिया, ये क्या है? सेहतमंद अफाल है, 3 हरफी। वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा, ये क्या है? कमजोर अफाल हैं, और ये QC2 के हैं। जन्ना, दल्ला, ये यकसा हरूफ वाले QC2 के हैं, 3 हर्फ। और हमजा के लिए जो हमारा सादा करा, ये क्या है? 3 हरफी हैं, और ये हम QC2 में पढ़ गए। यहाँ जब हम आए तो हमने मजीद फी के 8 बाब जो है सेहतमंद पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता अल्लामा, हसबा, असलमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। और फिर हमने कुछ कमजोर भी पढ़े। उनमें क्या है? वल्ला और नादा हमने पढ़ लिया था। अब एक तीसरा अकामा हम पढ़ने चले। अकामा में कितने लेटर हैं भाई? जी, अकामा कितने लेटर है? 4 चार। 4, और शुरू में हमजा आ गया, तो 4 और शुरू में हमजा हो तो कौन सा बाब होगा? अस्लमा। अस्लमा से इस्लाम, इस्लाम से बाब कौन सा होगा? इफ़आल। इफ़ाल को कभी मत भूले, ये बहुत ही अहम बाब है। सलीमा से अस्लमा, कामा से अकामा। तो आइए अकामा क्या हुआ? उसने कायम किया। अकाम सब ने कायम किया। अकमता आपने कायम किया। अकम तुम मैंने कायम किया। अकम तुम आप सब ने कायम किया। अकम ना हम सब ने कायम किया। कामत मुअन्नस ने कायम किया। जी अब आपकी बारी है ब्रदर हसन। हसन आप जो है ना प्लीज बता दीजिए। रहीम। अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना, अकामत। गुड, एक्चुअली तो चले जी इसका अरबी का बोलचाल कैसा देखिए। हल अकामा, नाम अकामा, हल अकामू, नाम नाम अकामू, अकामू। हल अकमता, नाम अकमतु, हल अकमतुम। नाम अकमना। गुड, तो आइए इसका मुदारे देखिए। अकामा से यकीम, वो कायम करता है या करेगा। युकीम ना वो सब कायम करते हैं करेंगे। तो कीम आप कायम करते हैं करेंगे। उकीम मैं कायम करता हूँ या करूंगा। तो कीम ना आप सब कायम करते हैं करेंगे। नुकीम हम सब कायम करते हैं करेंगे। तो कीम वो कायम करती है या करेगी। अब आपकी बारी है जी। डॉक्टर कलसूम आपने हैंड काफी देर से रेज किया हुआ, आप करा दीजिए। युकीमु, युकीमुना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमुना, नुकीमु, तुकीमु। गुड जी। अभी आपके बाद समारा आपने हैंड रेज की वो किया था, आप भी करा दीजिए। युकीमु, युकीमुना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमुना, नुकीमु, तुकीमु। जी हाफजा सलीमल आप भी करा दीजिए। ओके चलें जी। ये है हल युकीमु, नाम युकीमु, हल युकीमुना, नाम युकीमुना, हल तुकीमु, नाम उकीमु, हल तुकीमुना। नाम नुकीमुना, क्या क्या क्या? नाम नुकीमु। तो वाव नून कहाँ से ले आए? नुकीमुना का आपने वाव नून कहाँ से आ गया? सॉरी सर। चले जी मुकालमा हमारा तैयार है। 2 बंदे चाहिए जो इस मुकालमे को करें। ओके समारा आप सवालात कीजिए। सिस्टर कलसूम आप जवाब दें।
अनम्यूट तो करें अपने आप को। सॉरी सर, हल युकीमुस्सलाह, नाम युकीमुस्सलाह, हल युकीमुनस्सलाह, नाम युकीमुनस्सलाह, हल तुकीमुस्सलाह, नाम उकीमुस्सलाह, हल तुकीमुनस्सलाह। नाम नुकीमुस्सलाह। अब जो है जो सवाल कर रही थी वो जवाब देंगी, जो जवाब दे रही थी वो सवाल करेंगी, यानी इसको कहते हैं स्विच ऑन। हल युकीमुस्सलाह, नाम युकीमुस्सलाह, हल युकीमुनस्सलाह, नाम युकीमुनस्सलाह, हल तुकीमुस्सलाह, नाम उकीमुस्सलाह, हल तुकीमुनस्सलाह। नाम नुकीमुस्सलाह। चले जी, इसका अमर देखें। अकामा से हमने इसका मुदारे लिया युकीम, इलामत मुदारे या को हटा दिया। आगे जो है आखिरी लफ्ज को हमने जो है क्या किया, साकिन कर दिया। अब ये पढ़ा जा रहा है, देखें या को हटा के किम जो है पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखें हमजा आया है। ये याद रखें, क्यों अकामा किस बाब से है भाई? अकामा का बाब जरा याद करो। अस्लमा, अस्लमा तो वो उसका पैटर्न है, बाब इस्लाम के वजन पे आएगा। इफ़ाल, इफ़ाल, इसको पल्ले से बांध लो। इफ़ाल, इफ़ाल सबसे ज्यादा आने वाला जो है पैटर्न मजीद फी का कुरान। इफ़ाल, इसका जब भी अमर बनेगा हमजा लाजमी लगेगा, चाहे जरूरत हो या ना हो। जैसे यहाँ जरूरत नहीं है, इलामत मुदारे या गिराए, किम पढ़ा जा रहा है, उसके नीचे जेर है, फिर भी हमजा लगेगा। और हमजा क्यों लगेगा? इस पे जबर आता है। अमर में अब तक हमने ये पढ़ा था, या तो जेर लगाते हैं या पेश लगाते हैं। अमर में यही पढ़ा था। अगर दरमियान वाले कलमे ऐन पे पेश आ रहा है, जैसे बाब नसर आता, तो हम जो है हमजा पे पेश लगा देते। अगर वहां पे जबर या जेर आ रहा था, जैसे बाब दराबा में जेर आ रहा है या बाब समिया में जेर आ रहा है, ये जो है हम क्या है जेर लगाते थे। अगर जबर आ रहा है जैसे बाब फतह, फिर भी जेर लगाते, जबर नहीं लगाते। जबर वाला हमजा अमर में बताता है ये बाब इफाल से अमर बना है। बाब इफाल ये बताता है उसका अमर जब भी बनेगा उसमें हमजा लगेगा, और क्या है, जबर वाला लगेगा। जबर वाला फतह वाला जो है अकीम, अकीम। अगर ये बाब इफाल ना होता, यहाँ हमें हमजा लाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? युकीमू से हमने जो है अमर बनाना था, मुदारे से इलामत मुदारे हटाई, आखिरी लफ्ज को सुकून दिया, किम पढ़ा जा रहा है, क्यों काफ के नीचे जेर है। लेकिन फिर भी आप देखिए अमर में क्या है, हमजा आया और जबर वाला आया, जबरदस्त। इस जेर नहीं, जबर वाला है। जबर वाला अमर हमने नहीं पढ़ा, ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि जबर वाला अमर बन रहा है। तो ये क्या है, बाप अफआल के जितने अफआल हैं उनका अमर जो है वो हमजा जबर वाले से पेश कर। चलें जी, अकीम, अकीम, ला तुकीम, ला तुकीम। तो अकीम, इसका मुदारे में जवाब दीजिए। अकीम, अकीम, अकीम जमा आ गया। अब क्या जवाब देंगे मुदारे में? नुकीमु, नुकीम, और अगर कह दें अकीम मुस्सलात, उकीमुस्सलाह, उकीमुस्सलाह, और अगर जमा कर दें अकीमुस्सला, नुकीमुस्सलाह, अकीमुस्सला, हल अकामत सला, ये वाला हल अकामत, नाम अकाम, नाम हल अकाम, अकामुस सला, नाम नाम अकाम, अकामुस्सलाह, हल अकामतुस सला, नाम अकामत तुस्सलाह, अकमतु, अकामतुस सलात, ताज है तू में बदल जाएगा। हल अकमतुस सलात, नाम अकमना नस्सलात, अकम नस्ल। आइए अकम फाइल नस्सलात। देखते हैं।
अल्लामा से हमने बनाया था मुस्लिम मुस्लिम, तो उसी की तरह जो है इसका अकामा से क्या होगा, मुकीम एंड मुकाम। और जो है मस्दर असलमा से हमने बनाया था इस्लाम, तो अकामा का क्या होगा, इकामत। ये जो मस्दर होते हैं ना, ये मुख्तलिफ होते हैं हर एक, ये याद करने पड़ते हैं मजीद फी में। होता एक है, बड़े मजे की बात है। तो मुकीम, काम, इकामा, तो टेबल हमारा पूरा हुआ। तो आइए टेबल जो है आप मुझे करा दीजिए जी। माजी का शुरू करें। अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना, अकमत, युकीमु, युकीमुना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमुना, नुकीमु, तुकीमु, आकिम, अकीमु, ला तुकीम, ला तुकीमु, मुकीमु, मुकामुन, इकामतुन। गुड। अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना, अकामत, युकीमु, यकीमुना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमुना, नुकीमु, तुकीमु, अकीम, अकीमु, ला तुकीम, ला तुकीमु, मुकीमु, मुकामुन, इकाम। तो इसकी 6 चाबियां। अकामा उसने कायम किया, युकीम वो कायम करता है, अकीम कायम कर, मुकीम कायम करने वाला, मुकाम जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना। होता है ना इकामा, ये सऊदीया वगैरह ये अरब स्टेट में जाते हैं तो वो कहता है इकामा, यानी कायम करने का परमिट जो होता है। अरबी बनाइए, हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए, हम सब कायम करने वाले हैं। मुकीमुनस सलात, क्या होगा, नहनु नहनु मुकीमुनस सलात, यानी अल्लाह के लिए। और कीमुस सलात, ये तो अवात ज़कात, ये तो हम पढ़ते रहते हैं, तुम सब नमाज के। हाँ जी, अरबी में जो है हल युकीमुनस सलात, क्या जवाब होगा अरबी में? नाम नुकीमु सलात। भाई अकामा की तरह अरादा का टेबल होता है, अरादा, अरादो, अरदता, अरदतु, अरदतुम, अरदना, अरादत, युरीदु, युरीदूना, तुरीदु, उरीदु, तुरीदूना, नुरीदु, तुरीदु, रीदु, ला तुरिद, ला तुरीदु, रादिन, मुरीदुन और इरादतुन। जी हाँ, आपका ये टेबल है, कौन कराना चाहेगा जी अरादा का टेबल? सर ये जी जो जी, दाल के ऊपर पेश क्यों आया है? कौन से दाल के ऊपर? दाल के ये जो अरादा के नीचे अरादऊ, तो ये अरादऊ नहीं होना चाहिए था? जैसे वो पहले है अकामा और नहीं, इसमें नहीं, उनकी तो खड़ी जबर होती थी। ये इसको आपने ऐसे याद करना है, ये टेबलों में थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, ये आपने नोट कर लेनी है। गुड, आपने ऑब्जर्व किया। अरादा, अरादो, अरदता, अरदतु, अरदतुम, अरदना, ये मुख्तलिफ है, ये उस पैटर्न पे नहीं आ रहा जो वो वाले कमजोर अफाल थे। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? बाब इफाल है, बाब इफाल बादशाह फेल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और होंगी जो हमें हैरान कर देंगी। तो फिलहाल आप हैरत को छोड़ें, इस टेबल को सर कर दूं? अरादा, अरादू, अरदता, अरदतु, अरदतुम, अरदना, अरदत, अरादत। सर इसमें भी ताश रद वाली है, डबल आ रही है। हाँ तो वो तो आएगी, अरदता। लेकिन जज़म नजर आ रही है, जज़म भी है। हाँ जी, चले चले आप इस टेबल को ऐसे ही करें। मैंने कहा ये बाब इफाल का है, इसको बस इसी तरह याद करो। जी जी सर। युरीदू, युरीदूना, तुरीदू, उरीदू, तुरीदूना, नुरीदू या तुरीदू। आरिद, आरिदू, ला तुरिद, ला तुरीदू, मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन।
अरादा, अरादो, अरदता, अरदतु, अरदतुम, अरदना, अरादत, युरीदु, युरीदूना, तुरीदुन, उरीदु, तुरीदूना, नुरीदु, तुरीदु, आरिद, आरीदु, ला तुरिद, ला तुरीदु, मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन। तो आपने ये एक बाब याद कर लिया होगा अब तक, उम्मीद है कि क्या नाम है इस बाब का? इफ़आल, अगर मैं इसमें ता का इजाफा कर दूं तो कौन सा बाब आपको इफ्तिआल, याद होगा? इफ्तिआल, अल, इसमें नून का इजाफा करें इन्फिआल, इंतिफ़ाल, और अगर अलिफ सीन ता का इजाफा कर दें इस्तिफ़आल, इस्तिफ़आल, और मुफाअला जो है वो मुअन्नस आपको आता है। अब जो है पीछे तीन रह गए, तीन में हर एक में ता ता लगाना है, पहले के साथ ता और या लगा दीजिए, तफ़ईल, तफ़ईल, ता अलिफ लगा दें, तफ़ाउल, तफ़ा, और अगर ता आइन लगा दें तफ़ाउल, 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 तफ़ाउल। तो लिहाजा ये आपके तफ़ाउल, 8 पूरे हुए। इफ़ालुन, इफ्तियालुन, इन्फियालुन, इस्तिफालुन, मुफ़ाअलतुन, इसको फियालुन भी कहते हैं, तफ़ईलुन, तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन। 8 बाब हैं, देखने में मुश्किल है, लेकिन एक दफा दो दफा आप लिखें और इस तरह लिखें कि इफ़ाल में ता लगाएं, इफ्ताल नून लगाएं, इफ़ाल लिसीन ता लगाएं, इस्तिफ़ाल, और 5वां मुअन्नस ले आए, और फिर 3 ता के साथ जो है ता या तफील ता अलिफ तफा ताइन। तो आपको ये 2 बार लिखने से पक्के हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट था, हमने पहली क्लास में बताया कि ये मजीद फी के बाबों के नाम याद करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और अभी इंशाल्लाह आपका मिड क्विज अगले हफ्ते होना है, तो लिहाजा मिड क्विज से पहले पहले ही ये याद हो जाएंगे, फाइनल तक तो आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, कोई इसको दोहराए, ये 3 हरफी सेहतमंद अफाल दोहराए जी, कौन है? ब्रदर हसन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतह, यफ्तहु, इफ्तह, नसरा, यंसुरु, उनसुर, दरबा, यद्रिबु, इद्रिब, समिया, यस्मउ, इस्मा। ओके। वादा याइदु, इद, काला यकूलु, कुल, ज़ादा यज़ीदु, ज़िद, दाआ यदउदु, हदा याती, इहदी, शाह यशाउ, शाह, दल्ला यदिल्लु, दिल्ला, जन्ना यजुन्नु, जुन्ना, मस्सा यमस्सु, मस्सा। जी, ये मजीद फी के अफाल कौन दोहराएगा जी, किसकी बारी है? ओके, डॉक्टर कलसूम, आपने हैंड रेज किया, क्यों किया? चलो जी, अभी एक मजीद फी के अफाल करो। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, हासबा युहासिबु हासिब, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर, तदब्बरा तदब्बरा यतदब्बरु तदब्बुर, तदारसा यतदारसु तदारस, इनकलबा यनकलिबु इनकलिब। ओके, चले जी, आगे है। हाँ, ये तो कोई काम की चीज लग रही है मुझे। ओए होए होए, वाह भाई, क्या अच्छा मियां। आज ये क्या चीज लिखी हुई है, किसी को कुछ अंदाजा है क्या लिखा हुआ है? पढ़ो इसे। फ़अलू, फ़अलू, जो बोल रहे हैं वो उड़ जाएं प्लीज, क्योंकि ये बहुत काम की चीज आ गई है। फ़अल, इसके 2 हिस्से किए हैं, फा एन लाम और आगे वाव अलिफ। फ़अलू, इससे हमें 3 चीजों का पता चल रहा है। नंबर 1, मादा रूट लेटर, फा एन लाम इसका रूट है। दूसरा, बाग का पता चल रहा है, फाला, ये जो है फाला का बाग है। तीसरा, मारूफ और मजबूल का पता चला है, अगर पहले कलमे पे पेश हो, दूसरे कलमे के नीचे जेर, तो ये माजी का मजबूल होता है। अगर पहले पे ही जबर आ रहा है और जो है दूसरे के ऊपर भी जबर आ रहा है या जेर पेश आ रहा है और आखिरी पे जबर, तो ये माजी का मारूफ होता है। एक और चीज भी इससे पता चलती है, आइए देखते हैं क्या क्या हमें पता चला। मसलन इसका मादा हमें पता चला फाइला, ये नीले रंग वाले हिस्से से। फिर हमें बाब का पता चला, ये फतहा के वजन पे है, फाला, जाला, फतहा, ये कुछ वन में आपने सीख लिया था। बाब जो है कौन सा इसका? फतहा का है।
پھر آپ نے یہ دیکھا معروف ہے، کیوں اس پہ پیش نہیں آ رہا. اگر پیش ہوتا اور عین کلمے کے نیچے زیر ہوتا تو ہم کہتے یہ کیا ہے، مجہول ماضی ہے. اور پھر یہ کیا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا یہ ماضی کا ہے، مضارع کا نہیں ہے، کیونکہ یا تا حمزہ نون نہیں آ رہا. امر نہیں ہے کیونکہ اس کے شروع میں کوئی جو ہے وہ امر کی علامت نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ آدھے حصے سے تو یہ پتہ. اب آگے اگلا حصہ جو ہے اس سے ہمیں کیا کیا پتہ چل رہا ہے دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ اگلے حصے سے صیغے کا پتہ چلتا ہے. صیغہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم ٹیبل کے اندر دہراتے ہیں نا کہ یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے، یہ صیغے ہوتے ہیں. تو یہ جمع کا صیغہ ہے. فعلو پتہ چل رہا ہے جمع ہے، واو الف جمع ہے، فعلا سے فعلو اس کی جمع. غائب کا ہے، پتہ چل رہا ہے فعلو یہ ہے. کیوں؟ اگر یہ سامنے کا ہوتا تو آخر میں تا یا تم آتا. یہ اگر جو ہے متکلم کا ہوتا تو اس پہ آخر میں تو یا نہ آتا. تو لہٰذا واو الف نے بتا دیا یہ غائب کا صیغہ ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہ مذکر ہے. کیوں؟ اگر یہ مؤنث ہوتا تو مؤنث کے آخر میں یا تو تا ساکن آتی ہے یا پھر جو ہے وہ اس کے آخر میں نون آتا ہے مؤنث کا غنہ والا. فعلنا نون آتا، وہ نہیں آیا. تو لہٰذا یہ مذکر کا ہے. اور پھر کیا پتہ چلا یہ جمع مذکر کا ہے، واحد کا نہیں. تو الحمدللہ صرف ایک لفظ کو دیکھ کے آپ کو یہ اتنی معلومات پتہ چلیں. تو یہ یہاں کی بات یہاں پہ پھر دوبارہ کر دوں، کوئی مسئلہ نہیں. سر جزاک اللہ. چلیں پریکٹس کرا دیتے ہیں. اب یہ لفظ تھا فعلا سے فعلو. اب اگر میں یہ آپ کو کہوں ینصرون، ایک لفظ آپ کو دیتا ہوں ینصرون کی، پہلے تو مجھے اس کے جو ہے نا روٹ لیٹر بتائیں. نون سوادرا، ناصرہ، نون سوادرا، باب بتائیں، نصرہ، ناصرہ، یہ بتائیں معروف ہے یا مجہول ہے؟ معروف، پیش آ رہا ہے، یہ یاد دیکھ لیں. ینصرون یہ مجہول، مجہول ہے، مجہول، مجہول، مدار مجہول، وہ ماضی پہ پیش آتا ہے مجہول میں، مضارع پہ تو نہیں. مضارع پہ بھی آتا ینصرون. ہے. ینصرو آتا ہے. ہاں جی ابھی بھی فیصلہ کر دو معروف ہے یا مجہول ہے؟ ینصرون مجہول ہے. معروف. یا آپ نے پڑھا تھا مجہول. ناصرہ، ینصرون زبر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. یہاں میں کہہ رہا ہوں ینصرون. مضارع کی علامت مجہول کی ہوتی ہے پہلے حرف پہ پیش، دوسرا ساکن، اور جی. تیسرا رفع اصل میں جو عین کلمہ اس پہ زبر ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں فعلا کا وزن. یہ فعلا کے وزن پہ میں نے لفظ آپ کو دیا تھا، مجہول تھا. چلیں کوئی بات نہیں، آپ کے لیے نیا تھا کیونکہ لکھا ہوا نہیں تھا. آپ کہہ سکتے لکھا ہوتا تو ہم غلطی نہیں. اب آ جائے صیغہ بتائیں. ینصرون کون سا جمع، صیغہ ہے؟ جمع کا تو ہے، مضارع، 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 کا ہے، اس مضارع پارٹی غائب کا جمع، پارٹی کا ہے. مضارع جمع مضارع غائب اور جمع. مذکر ہے والی اور پارٹی کا ہے. مذکر. یا سے یا جمع والا بنایا ہے. ینصرو سے ینصرون بنا ہوا ہے. تو یہ جمع غائب کا صیغہ ہے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر، مذکر. مذکر ہے کیونکہ وہ تو اشارے ہی سے پتہ چلا، ورنہ ینصرنا جو ہوتا تو وہ اس طرف ہوتا نون کے ساتھ. تو یہ اتنی چیزیں آپ کو پتہ چلتی. تو چلیں آپ کا ٹائم ابھی ہے کچھ، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں تو کر لیجئے. میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے کوئی چیز کام کی. آج میں نے ڈالنی تھی، مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں ڈال سکتا. ویسے ہی دکھا دیتا ہوں، پریکٹس ہو جائے گی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے لیے ہم اسے لے لیں گے. سر فیا والی سلائیڈ دوبارہ ایک دفعہ دکھا دیں گے، میں اس کا شارٹ لے کے رکھ لوں اپنے پاس. فیا کی تو کوئی سلائیڈ نہیں تھی. نہیں سر ابھی وہ 8 تھے نا سر، 8 فیا کی 8 کی ٹیبل آپ لائے تھے سامنے، 8 کی نا، اس کا میں فوٹو شاٹ رکھنا چاہتا ہوں اپنے پاس. مزید سیکھے جو آپ نے بتایا، مزید سیکھے.
बाप जो अब बाप बताए ना अपने बाप का इफ़ाल फील इफ़ाल इनफाल अफ़ाल आल अफ़आल मुफ़ाअला आला तफील तफाउल वो तो हर तफाउल ये लेक्चर, जब से हमने शुरू किया हर लेक्चर में वो स्लाइड आ रही है। नई स्लाइड अगर दोबारा मैं फोन पर रखना चाहता हूँ, अपने हाथ में जब जहन में आए फौरन देखूं। हमने 174 स्लाइड है, उसकी बात कर रहे हैं। आज का आपका सबक कौन सा था? 8 सी और डी, जी ठीक है ना? चले डी से आपको दिखा देते हैं कुछ। जी तर्जमा कीजिए। अरदना, हम चाहते हैं, आप सब चाहते हैं, वो सब चाहते हैं, हमने चाहा। क्या तर्जमा होगा? हम सब चाहते हैं। अरदना। सी डी सी सर। अरदना ना आ गया, हमने चाहा, माजी का सिगा है। हल अकामुस सलाता, जवाब दीजिए अरबी में। नाम अकमत सलाता, नाम तुकीमुन सलाता, नाम युकीमुन नाम सलाता, अकामुस सलाता। डी 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 डेल्टा डी। नाम अकामुस सलाता, अकामु जो है वो अकामु के साथ ही रहता है। चलें जी, तर्जमा कीजिए। माजा अरादल्लाह, अल्लाह चाहेगा, अल्लाह चाहता, अल्लाह क्या चाहता, अल्लाह ने क्या चाहा। एक माजा अरादल्लाह, डी माजा के मैंने सी होता है क्या? सी अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह ने क्या चाहा। अरादा माजी का सीगा, अरादा माजी। अरादू अरादता हाँ अरादू नहीं सर, अरादू। हाँ वो मैं अरादा, समझी कि पीछे माजा लग गया तो शायद बदल गया हो। माजा के मैंने आपको शुरू में बता दिया क्या। माजा के मैंने है क्या, क्या अल्लाह ने पीछे क्या अरादा अल्लाह का आपने तर्जमा करना था। चलें जी, कोई बात नहीं। आपके और भी सवाल है। ईमु तर्जमा कीजिए। नुकीमु, एक से ज्यादा जवाब होंगे। आप कायम करते हैं, हम कायम करते हैं, हम कायम करेंगे, हमने कायम की, ABCD। डी और डी सी एंड सर। सी, डी एंड सी। बी एंड सी। सी सी जी, ये दुरुस्त हो आपका सवाल। अरबी में तर्जमे, आप सब कायम करते हैं। तुकीमूना, तुकीमूना, अकुंतुम, अकामू, ABCD। ए तुकीमु तुकीमूना बी 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 तुकीम है। नुकीम। बी आप बी सब कायम करते हैं। बी यू ता आएगा, ता जमा में मैं इशारा भी कर रहा हूँ 4 उंगलियों के साथ। हल तुकीमुन सलाता, अरबी में जो है, नाम अकमना सलाता, नाम युकीमुन सलाता, नाम नुकीम सलाता, नाम तुकीमुन सलाता। सी 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 सी। तुकीमुना नुकीमुना, ये आपका दुरुस्त हुआ जवाब। तर्जमा किया। अल्लाजीना युकीमुना सलाता, आप सब कायम करते हैं नमाज, जो लोग कायम करते हैं नमाज, जिन लोगों ने कायम की नमाज, जो कायम करता है नमाज। ABC। बी 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 जो लोग कायम करते हैं नमाज। बी गुड। हल अंतुम मुकीमुना, नाम हम सी मुकीमुना, नाम अंतुम मुकीम, नाम ना नाहनु मुकीम। आपने सही कहा। अकामा से अस्मा की 3 चाबियां बताइए। मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन, कामुन, यकीमु, सी यकीम, सी अकामा, युकीमु, ए अकीम, कायम, ए अकीम सी ए ए अल्फा अल्फा ए ए ए मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। अरादा से अफाल की 3 चाबियां बताइए। मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन, इरादा, युरीदु, अरिद,
रादू युराविदु राविदु मुरावादुन ए बी बी अफाल है। अफाल क्या होता है? अरादा युरीदु 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 अरिद अरद अरिद, अरादा युरीदु अरद बी। तो ये इंशाल्लाह आपके अगले लेसनों में इंशाल्लाह ये सवालात जो है वो डाल दिए जाएंगे, इससे पहले वाले बैचेस में नहीं थे। तो ये आज ही जो है मैंने किसी से रिक्वेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिए, तो ये अगले बैचेस में आएंगे, ताकि आपने जो पढ़ा है वो हमें भी पता चल जाए आपको कितना आता है, और आपको भी पता चल जाए क्या चीज आपको क्लियर है क्या नहीं है। ये सवाल जवाब जो है बड़े अहम होते हैं, ये आपकी पूरी जो है वो जो उस सेक्शन क्लास में पढ़ा होता है उसकी दोहराई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ये आज का सबक पूरा होता है। अपने साथ होमवर्क जो है मत भूलिए, 2 जो है तिलावत के हैं। आपने जो है कुरान को कहीं से भी खोल कर 10 मिनट के लिए पढ़ना है, फिर बंद करके 10 मिनट अपनी याददाश्त से जो कुछ आपने पढ़ा है आता है याद है तो या अभी याद किया उसे दोहराइए। अपनी ये टेक्स्ट बुक जो है उसे खोलें और जो सबक पढ़ा है उसे 10 मिनट तक कम से कम दोहराइए। और ये जो आपका QC1 से चला आ रहा है कार्ड, ये बड़ा काम का है। ये आपने दिन में 5 बार 2 मिनट के लिए जो है खोल के जेब से निकाल के पढ़ना है, चाहे नमाज से पहले या नमाज के बाद अपनी आदत बना लिए। और चंद हफ्तों के बाद जब ये याद होगा और फिर भी आप करेंगे, फिर आपकी याददाश्त तेज होगी। आप अभी खोल के पहला सफा देख रहे होंगे, दिमाग आपका दूसरे तीसरे सफे पे पहुंच, इस तरह के हत्ता के 300 गुना जो है याददाश्त जो है वो तेज होती है। तो इसे आपने नहीं भूलना है। और 5वां है इसका जो QC1 का जो कंसाइज, तो ये जो MP3 का जो है रिकॉर्डिंग है वो 1 घंटे की, उसे सुनिए। उसमें 50% अल्फाज हैं। अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए जिसे आपने ग्रामर के लिए बनाया है। और नमाज में मुख्तलिफ जो है सूरतें तलावत कीजिए। ये आप QC1 2 से जो है दोहराते रहे, 7 होमवर्क आपके ये बोलिए। तो आइए दुआ करते हैं अल्लाह से कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत व ला तुआज़िबना बअदल मौत व ला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका